one session, that is intellectual property rights and patents. So as students, we know how important, what are the various reasons of the patent filing, or what is your respective intellectual work in your field. Today we have keynote speaker, Dr. Mohan Thakre sir. He is associate professor in electronic department in our institute. Sir is having more than 15-year experience. Academics 8 years and industry more than 5 years. He is working with his research last 5 years. As per the qualifications, sir have published more than 100 publications in separate publications like Science, Scopus journals. These are the very worldwide famous publications. And sir also have filed patents in various areas. His domain is electronic engineers. As a started, he completed ITI, then he pursued diploma, then he completed BTech, then he completed his MTech. After completing MTech, he joined various institutes, engineering colleges, working like lecturers to assistant professors to associate professors. Sir also completed his PhD in 2017. So welcome sir in the department, MBA departments, the round of applause. I would like to invite you. Thank you very much. Can we start the session directly? Yes. Okay, very good afternoon. So we are talking about this intellectual idea and patent. What is the need of that?
But before we deal with the IPR, patent, copyrights, trademark, project, it's again concerned with all the activity concerned with from the element code. Some institution is giving some projects to us, giving the project so out is based on particular objective. So what is our main job? We are doing something to align something and for the specific object. So that is the main. But what is the implication of all those objective concerned with what methodology, that is very important. Means in 12th science also they will provide some project title and we will work accordingly. But after engineering or master or bachelor or during bachelor, you need to work for specific point of view. Means to solve or to resolve the practical issue. Concern with your master, concern with the bachelor, also concern engineering. Means whatever faculty, whatever academic institution is there, they are providing some practical awareness. Okay? To resolve some issues, to resolve some problems. That is the main goal of engineers or also business analysts. Is that clear? So what kind of project or what kind of title will be there or what kind of problem identification. So first our job is to identify the problem identification. What kind of problem society will face, academic will face or world will face. Okay. First realize ourselves how to identify the problem. After day-to-day life we are talking about the so and so issue is there. We are just talking about the issue. Grievance says. बरोबर आहे त्याला आपण तक्रार म्हणतो आहे म्हणजे डेली आपल्या घरी जाताना आपल्या डोक्यात 5-6 प्रॉब्लेम असतात पण आर यू एबल टू गिव्ह द सोल्युशन फॉर पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम नॉट एट ऑल why not at all so we must be aware about that or we must be capable to problem solver not a problem creator or problem will be there but do we have any authority do we have any concept do we have any option do we have any idea do we have authentic idea. So that authentic idea is nothing but whatever idea you have, it is that idea is concerned with a particular person, particular component or particular that is what as the IPR and patent. So that is mine, whatever I created. So that documentary validation is nothing but the IPR and patent. Is that clear? Now what is the use of that? What is the use of that? If we are pursuing bachelor or master, we are just doing the some of the faculty is giving the project to the student and just mentioning go read some so and so paper, identify the problem and show to me. So what will our job? At time we are just identifying so and so paper, just reading the abstract and conclusion, but we are not able to understand. Is that clear? So what is the main problem behind that? Because all those problems, curiosity is very important, dedication is important. We are just aligning only the abstract. What 4 line is enough. After 4 line, our capability will be reached. आपण 4 लाइन वाचल्यानंतर आपण पुढची लाइन वाचतो. We are not able to. We are not able to solve all these issues. So major. All those project component or product they are going to divide as per the technology level, technology readiness level. Okay, then manufacturing readiness level and investment readiness level. So these 3 concepts, readiness level is concerned with the idea 2. Again, technology readiness level is consist of 10 steps or 10 point is there. Then after that, manufacturing readiness level. Then again, that one is the caliber with the according to 10 criteria. If you validate that 10 criteria, you go to the investment readiness level. Means then idea conversion into product. Idea conversion into product. Suppose I am going to align with that project, the name is orientation or whatever that project or that lab. Any one component, video call, one of the washing machine is there. So that one is the product right now. We are aware about that, using of that. All people are using that particular product. So that idea someone is deputed during 10 years, 15 years, 20 years. Then it may design and all those things patent. Okay. That single product has different patents. Single product have different patent, different idea, different components. Because once
some of the electronics engineer is aligned with that, some of the mechanical engineers will align that, some of the civil engineers will align that, all the engineering is aligned with that. After that, once investment point of view, manufacturing MBA is concerned. Because after all, at the end division is the what we earn and what we invest. बरोबर. माझी जी आयडिया आहे ती आयडिया मला कोणीतरी आयडिया आहे मी पेटेंट केला दॅट इज अप टू ओके बट अप टू डॉक्युमेंटरी that idea someone is going to invest on my particular idea I need to validate that is very important. मी माझी आयडिया कोणाला तरी इन्व्हेस्टमेंटला देतो आणि इन्व्हेस्टर काय करतो मला 10 CR काय करतो इन्व्हेस्ट त्याला व्हॅलिडेट करायसाठी मला तो ॲप्रोच त्याच्याकडे प्रोव्हाइड करा त्याच्यानंतर ते प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट इन CR मध्ये होतं and that concern with investment readiness is that clear. म्हणजे सगळ्यात पहिले आयडिया आपण जो प्रत्येक आता प्रोजेक्ट जे म्हणतो प्रोजेक्ट एखादा टायटल घेतला स्वयंचा प्रोजेक्ट फर्स्ट नीड टू आयडेंटिफाय व्हॉट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट टायटल इज देयर फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इन एब्स्ट्रैक्ट then literature review is showing that कि what work we have did or some people that have did concerning the particular idea what methodology they have applied what technology they have adopted and what is the outcome okay. But still someone is showing the some problem we are facing that is called as the challenges. Is that clear? So that is the all those review we are going to collect. The first step is to prove that research is concerned with the research paper. सगळ्यात पहिला काय असतो कंपोनंट रिसर्च पेपर आयडियाच्या नंतर पहिला आयडिया आलं प्रोडक्ट व्हॅलिडेट केलं सिम्युलेशन केलं रिझल्ट आले रिझल्ट आल्यानंतर नेक्स्ट डेव्हलपमेंट इज द पेपर पब्लिकेशन is nothing but that include introduction okay research methodology analysis mathematical analysis and after that validate what would be 3 plus 5 is equal to 8 that is the mathematical analysis but I am going to collect these 3 blocks and again 5 blocks is equal to total 8 blocks that one is the validation of the that one is the mathematical that one is the product validation. So that one is the result of that mathematical modeling into simulation as well as the product development. Is that clear? After that, once you analyze your methodology or your step, you are going to write the research paper in terms of research paper or review paper, and you are going to publish. You cannot directly publish. Some of the researcher read your paper and then give the comments of the same area. Then paper will be published after 1 year, after 6 months. So this one is the first step of your research. After validating that, once paper is published, then we are that one is the parallel component. This IPR and research paper. Okay. This one is the design and idea concern, and research paper is nothing but that is the concern with whatever you have taken the data and validated. That is called as the research paper. Is that clear? Now we are going to deal with the another IPR and patent. What need? First we need to focus. IPR and patent. We are going to discuss in this lecture because we have time limit. IPR and patent. Identify the patent potential in the project. First, whatever research project we are doing, academic project we are doing, so we are focusing is that applicable for the only paper publication or applicable for the product development or it is applicable for IPR or patent or copyright or trademark. Is that clear? You should know that terminology first before going to deal any title, any project. What is meant by patent, what is meant by IPR, what is meant by copyright, what is meant by trademark. Is that clear? Then first need to identify as per your title whatever project title you are going to select is that applicable for this one. So what focus point is mine? Okay. Now IPR and patent. Then identify the patent potential in the project. Then procedure to find the IPR. We are directly focusing. What is I am not talking about what is IPR and patent and how we can proceed with that. We are going to deal with the directly website. Procedure to find the IPR. How to hide the IPR and then support available for filling the patent. Next. Intellectual property rights, that is the full form of IPR. Intellectual
प्रॉपर्टी राईट म्हणजे तुम्ही एखादं डिझाईन केलं दॅट इज कन्सर्न विथ युअर राईट्स. ते तुमच्या नावाने व्हॅलिडेट झालं म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण इंटरॅक्च्युअल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी कोणाची झाली? तुमची झाली. म्हणजे फॅनचं डिझाईन जर मी सबमिट केलं आहे त्या वेबसाईटवर आणि ते माझं ऑथेंटिक त्यांनी अप्रूव्ह केलं. अप्रूव्ह डायरेक्ट करायला खूप साऱ्या स्टेप्स आहेत, खूप सारे मॉडिफिकेशन आहेत, खूप सारे रिव्ह्यू आहेत. हे सगळं प्रोसिजरमध्ये तुम्ही जर सक्सेस झाला सो दॅट डिझाईन अँड डिझाईन अप्रूव्ह बाय माइंड. इज दॅट क्लिअर? Then that is called as the intellectual property right, legal rights that protect the creation. Second one is the inventions resulting from the intellectual activity. That some invention is there. Sometimes we are saying that fan is rotating as the clockwise or anti-clockwise. It is rotating 360 degrees. Is that clear? Now, some fan we are showing the less length of that fan blades. Okay, काही फॅनचे ब्लेड आपण बघतो ज्याची लेंथ जास्त असते. कुठे कुठे मेडिकल आणि 10 वर्षाच्या अगोदर जे हॉस्पिटल तुम्ही आहे त्याच्यामध्ये फॅनची साईज किती असते? खूप मोठी असते. त्याचं वेट किती असते? खूप हेवी आहे. म्हणजे 30-30 किलोचे फॅन मी बघितले आहे सुद्धा मेडिकल हॉस्पिटलचे. 40 किलो जर पडला तर खाली बरोबर. तर हे सगळं आपल्याला केव्हा बघायला भेटते? आता हे कन्व्हर्जन कसं झालं फ्रॉम वी नीड एअर सर्क्युलेशन व्हेंटिलेशन. व्हेंटिलेशन तेव्हाही तेवढंच भेटत होतं, आता पण तेवढंच भेटलं. आता कदाचित त्याच्यापेक्षा जास्त बाय रिड्युसिंग द व्हॉल्यूम, रिड्युसिंग द कॉस्ट, रिड्युसिंग द कंपोनंट वी आर गोइंग टू सक्सेस फॉर पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टिव्ह. गेटिंग माय पॉइंट? म्हणजे पहिली कार किती मोठी होती, आता छोटीशी कार 2च माणसं बसतात, एवढी सीट आहे. एवढी मोठी कार आणि त्याच्यामध्ये 2 जण बसायचे. त्याची कॉस्ट, वेट, कन्झम्पशन, कारण सगळं आमची CO2 आणि या सगळ्या गोष्टी देतात. इकॉनॉमी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्यात शेवट काय फायनान्स डिपार्टमेंट आहे. ॲट रेट युजर फ्रेंडली ह्या शब्दाचं मिनिंग असतात एव्हरी पर्सन इज गोइंग टू यूज मोबाईल. युजर फ्रेंडली झाला म्हणून आपण डे टू डे लाईफमध्ये त्याचा यूज करू शकतो. 19-20 मी छोटा मोबाईल घेतलेला, त्याची कॉस्ट किती होती? तो ब्लॅक अँड व्हाईट 7,000 to 8,000 or 10,000 बरोबर आहे. तेव्हापासून आज 8,000 मध्ये आपल्याला कोणता स्मार्टफोन आणि हे सगळं भेटतं बरोबर. म्हणजे आपली आज काय झालं हे केव्हा होती? मास क्वांटिटीमध्ये जेव्हा ते रिप्लिकेट झालं. मास क्वांटिटी असेल तर प्रोडक्ट कॉस्ट पर युनिट प्रोडक्ट कॉस्ट ही हाय असते आणि जेव्हा मास क्वांटिटीमध्ये युजर फ्रेंडली जर झाला तर त्याची पर युनिट कॉस्ट ही खूप लो जाते. अँड दॅट इज द मेन मोटो ऑर MSME स्टार्टअप इंडिया अँड ऑल. इज दॅट क्लिअर? जी डे टू डे लाईफमध्ये यूज करू शकत नाही ती कॉस्ट तर सगळ्या लोकांनी, सगळ्या घरातल्या छोट्या छोट्या मुलांनी पण यूज करायला लागलं. ऑलरेडी पॉप्युलेशन विथ प्रोडक्ट तर तिथे इन्व्हेस्टमेंट cost. Is that clear? Then in the industrial, scientific, literacy or aesthetic field, या सगळ्यामध्ये IPR लागतो. ते एकाच फील्डमध्ये नाही, इंजिनिअरिंग आणि प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. कुठे कुठे इंडस्ट्रीमध्ये we are talking about the industrial machinery, their components, their parts, their availability, their automation, their strategy also. Is that clear? या प्रत्येकामध्ये as per your branch, as per your strategy, you are modified as the strategy. You are the planner. You are the strategy modification for that. Okay. You are going to reduce that losses. Losses in terms of, and again it will improve the efficiency in the industrial scientific purpose also. Then literacy also. Then hospitality. So all this field is applicable to put the IPR in the particular components. Then the most common IPR is patent. कोणते IPR च्या अंडर काय काय येतात हे लक्षात ठेवायला. We are sometimes confusing all the time. What is IPR? What is copyright? What is trademark? What is geographical indications or indicators? हे कशाला म्हणतो? That is comes into category of IPR. IPR च्या अंडर कोणते येतात? Patent is different thing, copyright is different thing, then trademark is different thing, and geographical. आपण काय करतो? कॉपीराइट. तुमचं थीसिस जरी लिहिलं असेल बरोबर आहे फायनल इयरचं तरी प्रत्येक थीसिसचे कॉपीराइट हे आपल्याला करता आलं. लक्षात येते? बॅचलर जरी झाले तरी थीसिस पण त्याच्यात प्लॅगरिझम, सिमिलॅरिटी इंडेक्स मस्ट बी लेस दॅन 10% or 9%. Then and then only your topic will be accepted and you will be provided copyrights for particular categories. That one is the meaning. Patent is the physical fundamental or physical rights. और समटाइम पेटेंट क्लासिफिकेशन अगेन आयडियावर पण तुमचं पेटेंट होते, तुमच्या डिझाईनवर पेटेंट होते, प्रोडक्टवर होते, सगळ्या याच्यावर पेटेंट होते. यू शुड नो क्लासिफिकेशन ऑफ पेटेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपीराइट्स ऑल्सो.
अगेन सब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क. एखादा सिम्बॉल असेल आपल्या कॉलेजचं ते आपण त्याला काय म्हणतो लोगो, बरोबर आहे. दॅट इज अगेन अंडर दॅट कॅटेगरी ऑफ ट्रेडमार्क. इज दॅट क्लिअर? मी दुसऱ्यांचा त्यांनी जर ट्रेडमार्क यूज केलेला असेल त्यांचा ॲपलचा, तर मी कुठेतरी माझ्या बॅनरवर तो लावू शकत नाही त्यांच्या परमिशन. गेटिंग माय पॉईंट? सो दॅट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क्स अँड ऑल दोज. म्हणजे तुमची सुद्धा कंपनी जर ओपन करायचं, तुमचा ट्रेडमार्क, तुमचा सिम्बॉल, तुमचा लोगो हा तुमच्या वेळी डिफरंट आहे. नाही गुगलवर सर्च करून दुसऱ्याचा चांगला वाटतो का केसेसमध्ये आणि कर पब्लिश, बरोबर आहे. आता जनरली आपण स्टुडंट लेवलमध्ये हे करू शकतो किंवा करतो, बरोबर आहे. कारण त्याच्यावर जर त्यांनी क्लेम केला तर त्याची स्मृती आपल्याला पे करावं लागतं बाकीच्या गोष्टी. पेटेंट म्हणजे काय आहे? The patent is the document or legal certificate given by the protecting a design. म्हणजे माझी फॅनची डिझाईन मी आता सांगितली होती की पहिली डिझाईन कशी होती, त्याचा वेट रिडक्शन झाला. And what is the invention? What I need to prove? Because whatever I have submitted some documentary to the patent office, I have shown that was the claim that physical size of that fan and weight is high as compared to this one. So it will reduce the material, it will reduce the cost, it will reduce the diameter. So that is the claim point from my side. So while putting the or preparing the documents of patent, we should know first identify the claims. That is called problem identification. त्यांनी आता जो क्लेम केलेला आहे किंवा त्यांच्या पेपरमध्ये किंवा त्यांच्या पेटेंटमध्ये ही साईज दाखवलेली आहे, ही साईजचं आउटपुट एवढं येत आहे, माझी साईज मी रिड्यूस करत आहे तरी आउटपुट तेवढंच येत आहे. दॅट इज माय कॉन्ट्रीब्युशन. Contribution is important, otherwise copy and paste it is not possible. लक्षात येते? मग तेव्हापासूनची किती सगळे इन्व्हेन्शन झाले असेल बघा. 2011, 12, 13, 14, 15, 16 पासून फॅनची साईज सुद्धा आपण बघितली. आता हा छोटा फॅन आहे, काही ठिकाणी ब्लेडलेस फॅन आहे, त्याला ब्लेड पण नाही आहे तरी तुमचं एअर सर्क्युलेशन, बरोबर आहे. मग त्याला एसी नको आहे ना, ते एसी इज डिफरंट, बरोबर आहे. एसी इज डिफरंट थिंग. But fan is also available with blade, without blade. Size is small, bus rotation RPM, speed is same. So that is the some contribution of some inventors. They have five, they succeed, then and then only. त्यांना स्वतः एवढे मोठे फॅन बनवले का नाही, त्याला पेटेंट झालं त्याच्या नावाने. मग तो पेटेंट विकल्या गेला कोणत्या कंपनीला, कंपनीने त्याला ऑफर केली की बाबा तुझा आयडिया आम्हाला दे, एवढ्या एवढ्या सीआर एवढ्या एवढ्या बँकमध्ये, आणि मग तो इन्व्हेस्टर, तुम्हाला बघायचं सांगितलं, कोणतं सांगितलं? TR, कोणतं होतं ते? टेक्नॉलॉजी रेडीनेस, बरोबर आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग रेडीनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट रेडीनेस. वन्स यू प्रिपेअर्ड ऑल द डॉक्युमेंटरी कन्सर्न विथ द डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू, मॅन्युफॅक्चरिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू, यू आर गोइंग टू से टू सम इन्व्हेस्टर. आणि मग नंतर त्याने तो इन्व्हेस्ट केल्याच्यानंतर काय करणार, तो इन्व्हेस्टर त्याला त्याची कॉस्ट देऊन टाकणार, डॉक्युमेंटरी प्रिपेअर करणार आणि इन्व्हेस्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला डायरेक्ट तो प्रोडक्ट डेव्हलप करायला जाणार आणि तो सीआरमध्ये किंवा नंबरमध्ये जाणार खूप सारे, तेव्हा तो प्रोडक्ट मार्केट. दॅट इज द मेन पॉलिसी. अदानी किंवा अंबानी तुम्हाला काय डायरेक्ट प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट त्यांचे रिसर्चर आहे का? नाही. दे आर गेनिंग द आयडियाज, कॅप्चरिंग द आयडियाज, इन्स्टेड ऑफ दे आर गिविंग समथिंग, नो इश्यू ॲट ऑल. आणि त्याच्यानंतर मॅन्युफॅक्चरर आणि इन्व्हेस्टर, दॅट इज द बिग प्रॉब्लेम. देन इथे समजलं डिझाईन, युटिलिटी और इनोव्हेशन विच कम्स अंडर द वर्ड अम्ब्रेला ऑफ द IPR. आणि सगळं कशामध्ये येते? IPR च्या. नेक्स्ट पेटेंट ॲप्लिकेशन. हाऊ टू फाइल द पेटेंट ॲप्लिकेशन अँड हू? पेटेंट ॲप्लिकेशन मस्ट सॅटिस्फाय द फॉलोइंग क्रायटेरिया. मला पेटेंट करायचं आहे, त्याला फाईल दॅट व्हेरी पॉसिबल नाही. काही त्याच्यासाठी त्याची क्रायटेरिया दिली आहे. मला आता डॉक्टरेट करायचं होऊन जाते का म्हटल्यावर नाही, त्यासाठी क्रायटेरिया किंवा मास्टर करण्यासाठी, बरोबर आहे. डॉक्टर आहे मग डायरेक्ट डॉक्टर, सम क्रायटेरिया, सम वे इज देअर अँड यू फुलफिल दॅट डॉक्युमेंट देअर. So while putting the patent application, you should know also the reality, satisfy the following criteria. कि what kind of novelty in my product as compared to previous. As compared to previous, what kind of novelty is there. नाही ते याला माहित आहे, त्याने प्रोडक्ट केला याच्यासाठी नवीन आहे, पहिले हा यालाच विचारत नाही, डायरेक्ट फाईल करतो, सिम्पली रिजेक्ट. Why we are going to doing nonsense work? First need to identify, that is called literature review. तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू न करता एखादी तुझ्या डोक्यात कधीतरी कोणी सांगितले
दिली आयडिया आणि त्याचाच प्रचार करतोय आपण आणि ते करता करता त्याच्यासाठी खूप काही मेहनत करतो आणि ऑलरेडी माहिती पडते की सगळं झाल्यावर ते सगळं बाजूवाल्याकडे जाईल. बरोबर आहे. सो टू रिड्यूस युअर टाइम, टू रिड्यूस युअर हार्ड वर्क, दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज द लिटरेचर रिव्ह्यू बेस्ड ऑन युअर आयडिया. कॅन यू अलाइन? बरोबर आहे. दॅट इज कॉल्ड इन युअर लँग्वेज फास्ट हिस्ट्री. So novelty, your invention must not have been made public, not even by yourself. बरोबर. Then second, before the date of application, म्हणजे आजच्या डेटला जर मी ॲप्लिकेशन करतोय तर आजच्या डेट पर्यंत कोणी तो क्लेम केलेला नसावा. Is that clear? So that kind of novelty must be done while submitting the patent. That idea up to you, not up to you. Is that clear? They knew the invention must be new. Then inventive stage, this means that your product or process must be an inventive solution. आणि ते इन्व्हेन्शन आहे नॉट एट ऑल. त्याच्यामध्ये सोल्युशन देणं दॅट इज इम्पॉर्टंट. कारण त्याच्यामध्ये आफ्टर ऑल कशाकडे जातोय? फायनान्सकडे. आफ्टर ऑल कशाकडे जातोय? आउटकमकडे. आफ्टर ऑल कशाकडे जातोय? युजर फ्रेंडलीकडे. बरोबर आहे की तो प्रोडक्ट एवढा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट तुम्ही एवढे युजर फ्रेंडली करतात. आता मोबाईल स्विच ऑफ आणि त्याला ऑपरेट करण्यासाठी याच्यासाठी शिक्षण घ्यावं लागतं का नाही घ्यावं लागत? व्हॉट दे मॉडिफाईड द स्टेप्स, थिंक ऑन दॅट. तो एवढा युजर फ्रेंडली केला आहे, शिकावं लागतो का? क्लासेस लावावं लागतो का? एवढा कम्प्युटर शिकायला आपण क्लासेस लावतो. हां, मायक्रोसॉफ्ट शिकायला आपण क्लासेस लावले ना आपल्याला. इंग्लिश शिकायला लावतो. मग एवढा मोठा मोबाईल आपण यूज करतो IT, त्याला किती क्लासेस लावले का? त्याचं रिझन जस्ट नीड टू आयडेंटिफाय. व्हॉट इज द रिझन? बिकॉज दे हॅव प्रिपेअर्ड ऑल दोज थिंग इन दॅट मॅनर. बरोबर आहे. दॅट इज युजर. त्यांनी प्रोग्रॅमिंगच असे केले त्याने की तुम्हाला पुढचे इन्स्ट्रक्शन तो देत जा. तुम्हाला करायची गरज, तुम्हाला फक्त क्लिकच करायचं. त्याच्या मागचं बिहाइंड सोल्युशन, बिहाइंड इन्व्हेन्शन वी डोंट केअर. कारण वी आर रिसिव्हर, वी आर युजर. आणि युजरच्या त्या स्टेजपर्यंत त्यांनी टेक्नॉलॉजी अडॅप्टेशन एवढं आणलेलं आहे की तुम्हाला काही करायची गरज नाही. तो यारो दाखवतो ना इधरच्या, वर दाखवतो वर जाणे. कसा प्रोग्राम झाला याच्यावर? प्रोग्राम करणार म्हणजे ऑलरेडी त्यांनी आपापले पेटेंट विकून चुकले आहे, त्यांनी रिसर्च केलं आहे, त्यांनी पब्लिकेशन केलं आहे आणि ती टेक्नॉलॉजी त्या डिव्हाइसमध्ये अडॅप्ट झाली. म्हणजे त्या स्टेजमध्ये यायला त्यांना किती मेहनत करावं लागेल, किती पेटेंट करावं लागेल, किती टेक्नॉलॉजी अपडेट करावं लागेल. बरोबर आहे. आणि त्याच्यावर काही सिंगल पर्सन वर्क करत असेल का? नाही. प्रत्येक कंपोनंटवर, प्रत्येक प्रोग्रामवर, प्रत्येक फिलॉसॉफीवर डिझाईन केलेली आहे. अँड दॅट वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ युजर फ्रेंडली. इज दॅट क्लिअर? नाउ इन्व्हेंटिव्ह स्टेज, इंडस्ट्रियल अप्लिकेबिलिटी, दॅट वन इज अ मेजर पार्ट. मी काही बनवलं पण माझ्याच घरापर्यंत आपल्या खेड्यावर गेला केलं वडील म्हणजे माझं पोरगं लई काहीतरी करत राहते एरोप्लेन होते. बरोबर म्हणतात की नाही? लई हुशार आहे म्हणते आमची दिदी, लई हुशार आहे, लई हुशार आहे. काय हुशार म्हणजे काय आहे ते त्यांच्यापर्यंत म्हणतात. प्रत्येकाचे आईवडील म्हणतात, माझे पण म्हणतात. रिझन काय त्यांच्यापर्यंत त्यांचं सीमित द्या, दॅट इज ओके. पण मार्केट पुढे चाललंय, जर कुठे चाललंय, आपण कुठे चालू, आपण त्याच्या बाहेर निघालो आहे, घराच्या बाहेर आलो, यांच्या बाहेर सगळ्यामध्ये आपण कुठे टेक्नॉलॉजीला रीच करण्यासाठी आपला क्रायटेरिया अपडेटेशन होत आहे का? हा क्वेश्चन. आपल्यामध्ये 4 लोकांनी म्हटलं युवा कुठे, आईवडिलांनी म्हटलं काका काकू, आपल्याला ते 4 बरोबर आपण इन्व्हेंटर म्हणून फील करतो. आणि जेव्हा मग आफ्टर कम्प्लेशन ऑफ मास्टर, आफ्टर कम्प्लेशन ऑफ लाईफ, वी आर नॉट एबल टू डू द टू हर टेक द गेटिंग माय पॉइंट. दॅट इज द बॅड रूल बिहाइंड अस. तो ह्या गोष्टीला आपल्याला रिमूव्ह करण्यासाठी वी नीड टू कोलॅबरेट, वी नीड टू कॅच द टेक्नॉलॉजी. व्हॉट इज टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ युअर पॉइंट ऑफ व्यू. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी अगेन दॅट इज द अल्गोरिदम. यू आर द अल्गोरिदम. टेक्नॉलॉजीला कोण चालवते? MBA चालवतं, मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन. दॅट वन इज द बिगेस्ट उदाहरण. तुम्ही काही टेक्निकल करा पण त्याचं सोल्युशन ऑप्टिमायझेशन करायसाठी कोण डिझाईन करतात? त्यांना टेक्नॉलॉजी रिअल कशी होते दॅट कोण केलं. पण इन टर्म्स ऑफ फायनान्शियल, इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी बॅलन्सिंग करा ना, दॅट इज द मास्टर, दॅट इज द बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन. गेटिंग माय पॉईंट? हा सगळा पॉईंट क्रिएट इंडस्ट्रियल आपले
व्हॉट यू पुट व्हॉट यू गेट. एखादा प्रोडक्ट हा फॅन मी घ्यायला मार्केटमध्ये घ्यायला 1100 रुपयात जातो, त्याची प्रोडक्ट कास्ट फक्त 300 रुपये आहे. 300 ते 200 रुपये. मला घ्यायला किती रुपये पडतो? किती रुपयाचं मार्जिन आहे त्याच्यावर. इथून कस्टमरपर्यंत येईपर्यंत किती लोक त्याच्या सेट झाले. कमिशन घेतलंय का लोकांनी? नाही. बरोबर आहे. कमिशनवर विकत आहे का? नाही विकत आहे. ते कसे विकत आहे? बरोबर आहे. आपण आता जर किराणा जरी घेतोय, किराणा दुकानामधून तोच प्रोडक्ट आपल्याला कसा भेटतो आणि मास क्वांटिटी डिमार्टमधून किती भेटतो. वी आर अवेअर अबाउट दॅट इज द बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन. डिमार्टने काय केलं? बरोबर. शेवट सगळं कंपोनंट एका छत्रछायाखाली आहे. मला जे वाटते ते घेतो. स्टेजसाठी मुलांसोबत जरी मी घेऊन जातो तरी तिथे पण तो विकतो प्रोडक्ट. कसा विकतो? माइंड. कसा विकतो? मुलं ते बिल करायला गेलं की प्रोडक्ट कार्टवर अडते. बाबा चॉकलेट. बाबाचा इज्जतीचा सवाल येतो. तिथे ते घ्यावंच लागतं. कुठे ठेवलं आहे ते चॉकलेट? तुम्हाला जे फ्लेवर जो कंपोनंट विकल्या जात नाही तिथे. आता माझा मुलगा जर मी घेऊन जातो तो कंपार्टमेंटमध्ये तो चॉकलेट मागतो, मी त्याला आणखी काहीतरी पनिश करतो आणि नाही देतो. पण 10 लोकांमध्ये जेव्हा तो मागायला लागला तर इज्जत का सवाल घेऊन द्यास लागते. म्हणून ती सिस्टीम कशी बिल्ड करते बिझनेस. दॅट इज द बिझनेस स्ट्रॅटेजी. आलं नाही? तुम्ही टेक्नॉलॉजी आणि काही करा पण बिझनेस स्ट्रॅटेजी इज अप्लिकेबल टू युअर एरिया. Then again they are talking about the industrial applicability. This criteria implies that it must be possible to actually manufacture the new inventions. Obviously, actual manufacture आताचं काय होत आहे? तुमचे इन्व्हेन्शन काय ॲडिटिव्ह आहे, then collaborate, add something and you produce something new. Okay, again compared to that previous. That is called as the industrial applicability, and your patent must be accepted industrial applicability. That is again one of the criteria while putting the patent application. नाहीतर आपण पेटेंट फाईल करायला जातोय आणि आपल्याला नाही इंडस्ट्री माहिती आहे, नाही तो कागद माहिती आहे, नाही आयडिया माहिती आहे आणि आय नीड टू पब्लिश द पेटेंट. डोंट गो फॉर इट because we will face number of problems. So line first one is what is the system. While entering in this campus, you should know that who is the principal, who is the trust, who is the swearing, who is the how much campus is there, what person is there. बरोबर आहे. How to proceed the system from one step to that is the system. That is important. कोणत्याही सिस्टीम म्हटलं तर इट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट अलाइन टू इच अदर, then conversion one process to another to give the some output. Input can student, output can engineer. Unaligned step to shaping motion. हे that one is the academic, this one is the complete system. आणि प्रत्येक प्रोडक्ट काय असतो? वन इनपुट प्रोसेस आणि आउटपुट. एकच आहे. त्या प्रोसेस मध्ये लॉस खूप कमी व्हायला रिस्पॉन्सिबल कोण आहे किंवा जास्त व्हायला दॅट इज इंजिनियर्स. दॅट इज द मेथड. बरोबर आहे. मला जर बाई यायचं आहे तर माझी एनर्जी एफिशियन्सी कमी होती. मला जर लिफ्टने यायला माझी एफिशियन्सी वाढते. मला 10 मिनिट नाही एकदम मिळते. तर दॅट इज व्हॉट इज द प्रोसेस. हाऊ टू रिड्यूस द प्रोसेस लॉसेस, दॅट इज द जॉब ऑफ इंजिनियर. बट हाऊ टू अलाइन all those things from input to output with process, with system, with market behavior, that is the job of business. Is that clear? Yes. Now they have mentioned the invention can be defined as the product or process. Maybe it is not concerned with only product, it may be concerned with the process. आणि प्रोसेस म्हणजेच बरोबर आहे. बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणजेच काय करतो? प्रोसेस तयार करून देतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द अल्गोरिदम. बरोबर आहे. वन फॉर्म कन्वर्टिंग टू अनदर फॉर्म, दॅट इज द जॉब ऑफ इंजिनिअरिंग. बट प्रोसेस कॅन बी डिफाइंड थ्रू ओनली बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह. बरोबर. मग पुढचा पॉईंट काय म्हणताय? प्रोडक्ट और प्रोसेस दॅट, म्हणजे दोन्ही प्रोसेसमध्ये पण पेटेंट होते, प्रोडक्टमध्ये पण प्रोसेस पेटेंट. हे लक्षात आलं? बरोबर आहे. आताचा अल्गोरिदम जो चालू आहे, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द सो अँड सो इनपुट ऑफ द स्वेरिंग अँड सो अँड सो आउटपुट. व्हॉट काइंड ऑफ प्रोसेस इज अवेलेबल फॉर पेइंग द फीज अँड ऑल दोज थिंग्स. बरोबर आहे. याच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रोसेस आपण रिड्यूस करू शकतो? टेक्नॉलॉजी नंतर करू, पण प्रोसेस अलाइनमेंट दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्गोरिदम. दॅट इज द जॉब ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. इज दॅट क्लियर? Because obviously process is complicated means loss factor will be
इन्क्रीज. लॉसेस इन्क्रीज झालं म्हणजे काय, शेवट एफिशियन्सी तुमची रिड्यूस होईल, तुमची म्हणा प्रोडक्टची म्हणा प्रमोशन, बरोबर आहे. Then way to doing something or new technical solution to the problem. To quantify for the patent protection आणि जे आपण जे पेटेंट सबमिट केलं आहे त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी काय होत आहे, द इन्व्हेन्शन मस्ट बी ऑफ सम प्रॅक्टिकल यूज, बरोबर आहे. नाहीतरी आकाशात मला दिवे लावायचे आहे, इज दॅट इन्व्हेन्शन, कशासाठी दिवे लावते आकाशात. So that's why they mention practical use मध्ये असेल that invention must be authentic. That's why they have mentioned an invention must be of some practical use. Practical day to day life मध्ये use द्या, industry मध्ये द्या, domestic मध्ये द्या, commercial मध्ये द्या, whatever. But that must be reducing something losses, improving efficiency or. The next point they have mentioned the must offer something new which is not part of existing body of knowledge in the relevant technical field. नाही तो होम्सला याला माहित नाही, पण याला माहित आहे ना, म्हणजे आत्महत्या पाठ झाला त्या ठिकाणी माहित नाही. तो 1880 मध्ये तयार झाला आणि याच्यासाठी आता तयार. तर हा पाठ काय असतो, म्हणून म्हणताय मस्ट ऑफर समथिंग न्यू विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्झिस्टिंग बॉडी. कारण आपल्या याला तर माहित झाला होम्स लॉ आणि किर्चॉफ लॉ, कोणाला, हा जन्मलेला बाळाला. तो इन्व्हेंट केव्हा झाला आहे, केव्हा तरी झालेला आहे. म्हणून ऑफ नॉलेज इन द रिलेव्हंट टेक्निकल फील्ड, बट दीज रिक्वायरमेंट ऑफ युटिलिटी अँड नोबिलिटी ऑफ नॉट इनफ. आणि ह्या दोनच गोष्टी इनफ आहे का, नाही. त्याच्यानंतर काय, द इन्व्हेन्शन मस्ट ऑल्सो इन्व्हॉल्व अँड इन्व्हेंटिव्ह स्टेप sometimes also non-obvious some with the average knowledge of the technical field. Then it must be capable of being applied in any industry, which means that the invention must have the practical utility in order to the patentable. म्हणजे आता एखाद्या मशिनरीवर मी काम करतोय, बरोबर आहे, आणि ती मशिनरी एवढ्या इनपुटला एवढा आउटपुट देत आहे. ते आता एक पार्ट जरी मी रिड्यूस केला तरी त्याचा आउटपुट त्याच्या काहीतरी पटीने वाढू शकतो, बरोबर आहे. मग ती एकच मशीन आहे का ऑल ओव्हर इंडिया, ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये नाही, त्याच्या पॅरलल मास प्रोडक्शन. म्हणजे माझं डेल्टा इन्व्हेन्शन हे कितीतरी गोष्टीसाठी प्रॉफिटेबल असतं. विथ दॅट क्लिअर. नेक्स्ट, पेटेंट आर व्हॅलिड फॉर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ॲप्लिकेशन सब्जेक्ट टू ॲन्युअल रिन्युअल फीज. का म्हणताय, पेटेंट फाईल केलं तुम्ही, पेटेंट तुम्हाला नोटीस झालं 20 वर्षापर्यंत, दॅट पेटेंट इज अप्लिकेबल फॉर यू, ओके, ऑर पेटेंटेबल to yours. After that what will happen, you must be again pay the annual renewal fee or sometimes it may be non valid after 20 years. कारण तोपर्यंत जग तिथेच राहणार आहे का, मागच्या 10 वर्षात फॅन असा होता तेव्हा नव्हताच ना, आता आहे, पुढे असाच राहणार आहे का, काय उद्या जाऊन तुम्हाला हे हार्डवेअर मॉडेल पण दिसणार नाही, हे सगळे इनवर्ड और इन वॉल राहणार. तिथूनच स्विच पण दिसणार नाही. काही ठिकाणी दिसतात का तुम्हाला स्विच, हा बोर्ड लावलाय, हा बोर्ड पण नाही दिसणार. तुमच्या हाती एवढंसं रिमोट राहणार. स्मार्ट टेक्नॉलॉजीकडे आपण जातो, बरोबर आहे. माणूसाला लाईट लागली, माणूस दिला स्विच ऑफ. वाय वी आर गोइंग टू वेस्ट इट? गेटिंग व्हॉटएव्हर दॅट इज रिन्युएबल और कन्व्हेन्शनल डजंट मॅटर, बट सम अडॉप्टेशन. इन USA also they are consuming per month 3000 unit. आपल्याकडे किती युनिट आपण इथे पे करतो, लाईट बिल एखाद्याचं तर माहीत असेल प्रत्येकाला, तर घरात किती युनिट कन्झम्पशन करतो, जनरली 100 युनिटच्या खालीच करतो. डोमेस्टिकसाठी तरी 100 युनिटचं बिल किती ते 1000च्या जवळ जातं. टॅक्स वगैरे 100 युनिटला 4 रुपये देतो. 400 बिल ॲक्च्युअल असते, 600 रुपये त्याच्यावर टॅक्स आहे, GST हे मेंटेनन्स सगळं करून 1000 रुपये. आपण कन्व्हेन्शनलकडे आहोत. जेव्हा स्मार्ट ग्रीड टेक्नॉलॉजीकडे येणार तेव्हा USA आणि जे प्रगत देश म्हणतात तिथे तेवढंच फॅमिली 2+2 हे किती कंझ्युम करते, 3000 युनिट. 3000 युनिट पर युनिट कॉस्ट इज ओनली 0.5 पैसा. Here per unit cost is 4 rupees. Mass quantity, less quantity. Consumption वाढतं. त्याच्या टेक्नॉलॉजी एवढ्या हायफाय झाल्या की तुम्हाला रोबोटच कपडे आणून दिसतो. रोबोट तुम्हाला फक्त काढून दिले तो कपडे वॉश पण करतो, क्लीन पण करतो, ड्राय पण करतो. काही नाही. ऑप्टिमायझेशन आलं होते. दॅट सच काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी दे आर युजिंग. इव्हन तुम्हाला इथे पण माहीत पडतंय, चायनामध्ये एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, मास क्वांटिटीमध्ये तिथले किती लोक घरामध्ये 4 मेंबर असतात, 4 पण जॉब करतात, 4 पण यांचा 4
4चं अर्थिंग एकाच घरात तयार होतं. सपोज 20 किती झाले 80. आपल्याकरता एकाच मोठा बाबू किती कंप्लीट करतो 50,000चा. तो किती जणांना चालतो 4. कोणाचं मास प्रोडक्शन आहे इकॉनॉमिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू घरात जेवत पण नाही ते बाहेर त्यांना माहिती आहे 4 जण कमवणारे असल्यानंतर आपल्याला पर पर्सन हे कॉस्ट कोणाची हॉटेलमध्ये परवडते. पण घरात जाऊन आणखी सिलेंडर आणा गॅस आणा कणिक आणा डाळ आणा हे करता त्याचं बिलिंग जास्त आहे. दे आर ऑप्टिमायझिंग द प्रोसेस. इज दॅट क्लिअर? दॅट्स वाय त्याला आपण चायनाला हे म्हणून की प्रगत देशमध्ये म्हणतात कारण प्रत्येक हाताला तिथे काम आपल्याला दोन्ही हाताला काम that is again value. Why? Because we are not going to do something invention point of view. We are just follower. तो चालला का त्याच्या मागे मी जातो. दादानी तसंच केलं म्हणून मी पण आपण इकडे पण मूव नाही होत तिकडे पण मूव नाही होत. आपल्याला पुढे पण अमाउंट आपल्याला एमबीए आय डोंट नो. बट बिफोर एमबीए आय डोंट नो. इकडे का आला जबरदस्ती म्हणजे या गोष्टीला आपल्याला अनालाइज करायची गरज आहे. Then India's patent law operate under the first to file principle. इथे काय म्हणतात इथे डायरेक्ट पब्लिश नाही फाईल पहिले करावं लागते मग पब्लिश होते मग ग्रँट होतो. स्टेप्स बघा पहिले पेटेंट फाईल केल्यानंतर त्याच्यावर क्लेम्स येतात. क्लेम म्हणजे तुमचा रिव्ह्यू झाला असतो नॅशनलमध्ये त्याच्यावरती काही क्लेम येतात की व्हॅलिडेट व्हायचं होतं मग ते तुम्हाला व्हॅलिडेट म्हणजे प्रूव्ह करावं लागतं. The claim is acceptable, then your patent will be published also. Once published, then granted. Grant झाल्याच्या नंतरच तुम्ही विकू शकता. तो patent जर ऑथेंटिक असेल तर पब्लिश मध्ये विकू शकता. आणि that granted patent is applicable for the industry or some industry purpose. Then some manufacturer or some investor will contribute or you must be contributing. Then under the first to file principle. If two people apply for the patent on an identical invention, the first one to file the application will be awarded the patent. काय होणार आहे आम्ही दोघं पण एकाच याच्यावर काम करतो सेम त्याने पण फाईल केला मी पण केला दोघांचा पण क्लेम आला तर त्याच्यामध्ये पहिले ज्याने केला असेल सेकंदाच्या अगोदर ज्याने क्लेम केला असेल त्याला अवॉर्ड होणार दुसऱ्याला होणार नाही. दॅट पर्सन विल नॉट बी अवॉर्डेड. मग तो त्याने कॉपी केला असेल किंवा आणला असेल त्याने स्वतः केला असेल डोंट केअर. दोज हू आर गोइंग टू फर्स्ट फाईल then that patent will be awarded. Next, what is not patentable in India? आणि इंडियामध्ये काय काय पेटेंटेबल नाही करू शकत कुठे जाऊ नाही हे आपल्याला पहिले माहिती आहे आणि ते जेव्हा माहिती पडलं तेव्हा आपण कुठे जायचं हे ठरवतो. नाहीतर दुनिया में 90% बरोबर 90% रॉंग थिंग्स आणि 10% करेक्ट थिंग करायचं. आपल्याला कुठे जायचं नाही हे पहिले आपल्याला आयडेंटिफाय झालं मग छोटासा पार्ट तुमचा लागतो 10% आयडेंटिफाय बनवून करून गो नाही तर जो भेटेल त्याच्यासोबत जातो असं जर म्हटलं तर आपण तिथे चक्रव्यूहमध्ये फिरतो आणि नंतर आयडेंटिफाय वयाची 50 पास केली की काय करायचं काय म्हणून इथे पण तेच आहे. An invention that is that claim anything obviously contrary to well established natural law. Natural laws से जे रिलेटेड आहे त्याच्यावर तुम्ही कुठेही क्लेम करू शकत नाही. बरोबर आहे. ओम्स लॉ साठी मी पेटेंट नाही फाईल करू शकतो. ओम्स लॉ ने म्हटलं आहे की V = I * R व्होल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टन्स. जिथे क्लिअर सगळं झालं आहे. एमबीए जरी टेबल मागे वरून झालं आहे. त्याच्यामध्ये अगेन दॅट लॉ इज नॉट व्हॅलिड. V is not equal to I * R. That is applicable for DC only, not AC. Again, V is directly proportional to I by considering the atmospheric parameter constant. We are considering once the temperature is going to increase, the resistance will be changed. Getting my point? But while putting in academic, we are just identifying the V is equal to I into R. What about the temperature? What about the moisture? What about the other parameter, atmospheric parameter? We are not going to consider. So such kind of patent, such kind of authenticity will not be accepted. We need to focus also. That's why they mention the laws of orderity or injurious to public health. ज्यांच्यामुळं ह्या सगळ्या injurious to public health ला होते अशी कोणतीही पेटेंटेबल नाही. बरोबर. सेकंड, to make a discovery of scientific principle or formulation of an abstract theory. तुम्ही मॅथमॅटिक्स थ्रू ओम्स लॉ काम करू शकता. बरोबर आहे. पण जे
सिस्टीमसाठी आणि याच्यासाठी ते हार्मफुल असेल, इंजुरियस असेल, त्याच्यावर तुम्ही पेटेंट फाईल करू शकता. The mere discovery of any new property or new use of known substance or of the mere use of known process, machine or apparatus unless such known process result in the new product. The substance obtained by mere admixtures resulting only in the aggregation of the properties of the component or process producing the substance. Next, the mere arrangement of rearrangement or duplication of known device. Sometimes some researcher or some product as it is they are copying the material and published by their name. That is not possible. That one is the much more easy. Is that clear? Same product मी बनवत आहे आणि मी माझ्या नावाने पेटेंट करत आहे. तो होऊन तर जाईल पण व्हायच्या अगोदर तुम्हाला पॅनलाइज खूप मोठ्या बरोबर. आपण बघतो ना मर्सरीज आणि याचे काहीतरी पेटेंट यांनी विकले, त्यांनी कॉपी केली आणि त्यांच्यावर 50-50 वर्ष केसेस चालू होतात बरोबर. आणि एखादा दुसरा जिंकला तर त्यांचं जे रिटर्न असतात ते CR मध्ये किंवा त्याच्यापेक्षा मोठ्या याच्यामध्ये त्यांना रिटर्न करावं. आपण ऐकतो ह्या सगळ्या स्टोरी. तर तो प्रॉब्लेम म्हणजे इथे बोलला गेला आहे की यू आर नॉट गोइंग टू कॉपी. वन्स यू कॉपीड अँड हिज प्रूफ देन यू मस्ट बी पनिश्ड फॉर पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट, the method of agriculture or particulars invention relating to atomic energy. याच्यावर तुम्ही कुठलेही इन्व्हेन्शन करू शकता का की नाही करू शकता. then any process for the medicinal surgical याच्यावर पण नाही. plants and animals in the whole or any part thereof there other than the microorganism. जसं मी म्हटलं की ॲनिमल हा काऊ जे आहे त्याला 4 लेग आहे बरोबर, 4च पाय आणि माझे इन्व्हेन्शन त्याला 5वा पाय तयार केला. कोणाला डॅमेज करून अशा प्रकारचे इन्व्हेन्शन पेटेंट करू शकत नाही. जसं झाडाला तुम्ही करू शकता की एका झाडाला गुलाबाची फुलं येतात आणि दुसऱ्या याची फुलं येतात, त्याच्यावरच इन्व्हेन्शन करू शकता. दॅट इज ॲक्सेप्टेबल. ओके, बट आता मग त्याच्यासारखं मी पण यूज करायचं की ॲनिमल पकडायचा आणि त्याला 4 पाय 5 पायावरचा ॲनिमल मी इन्व्हेंट केला कारण तुम्ही कोणातरी हानी करताय त्या सिच्युएशनमध्ये. दॅट ऑफिस ऑर दॅट सिस्टीम विल नॉट गिव्ह द परमिशन सच काइंड ऑफ इन्व्हेन्शन ऑफ exactly mathematical or business method or computer program for say or algorithm. Then literacy, dramatic, musical, aesthetic work and cinematography याच्यावर पण तुम्ही करू शकता. पण त्याच्यासाठी पण तुम्हाला एक वे दिलेला आहे त्याचप्रमाणे हे जनरल आहे. प्रेझेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, then topography of integrated circuit, then an invention which is the effect in traditional knowledge or in the base of the properties of traditional knowledge. त्याच्यावर पण तुम्ही नाही करू शकता. Is that clear? You need to consider all those points कि what to do and what to not do. Then what is the procedure, how to go about patent filing in India? All you need to know. काय काय पाहिजे आपल्याला? एखादं पेटेंट जर फाईल करायची आयडिया सुद्धा फाईल होते बरोबर आहे. आयडियाचं कन्वर्शन प्रोडक्ट मध्ये झालं ते सुद्धा फाईल, स्वेटरच्या डिझाईन सुद्धा फाईल होतात बरोबर आहे. म्हणजे जे काही कंपोनंट आहे, जे काही प्रोडक्ट आपण डे टू डे लाईफमध्ये आपण करतो त्याच्यावर प्रत्येक गोष्टीवर तुम्ही पेटेंट करू शकता. बस अलाइन युअर थॉट प्रोसेस, अलाइन युअर आयडिया अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स, अकॉर्डिंग टू क्रायटेरिया. इज दॅट क्लियर? देन त्यानंतर युअर इन्व्हेन्शन कडे गेलो आपण. पेटेंट सर्च अँड ड्राफ्टिंग. आता फर्स्ट नीड टू प्रोसेस विथ दॅट की आय नीड टू design something, some diagram or some hand alignment or hand design. So I need to know about that. To first identify the patent search and drafting. पहिले सर्च करायचं how to draft, how to patent, what need to produce. हे सगळे गोष्टी मला माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर मी पेटेंटच्या वेबसाईटवर जाऊन मी काय करणार, सगळ्यात पहिले number of patents I will search concerning that particular design. मला कसं माहिती होतं? मला माझे आजोबा सांगणार का की दादू त्याला काय माहिती आता असं काही सांगणार नाही बरोबर आहे. ते काय मला की आतापर्यंत 2023-24 पर्यंत कोणकोणते डिझाईन पेटेंट कन्सर्न विथ द सिलिंग फॅन यांची पण कॅटेगरी आहे माहिती आहे. ऑटोमोबाईलचं फॅन बरोबर. फॅन इज द कीबोर्ड नॉट अ सिस्टीम. म्हणून त्या फॅनच्या पण कॅटेगरी तुम्ही कोणत्या फॅनच्या याच्यावर डिझाईन करताय, सिलिंग फॅनच्या याच्यावर करताय, फक्त आणि फक्त त्याच्या डिझाईनचे पेटेंट तुम्हाला आयडेंटिफाय करावं लागेल.
तुमची स्टेप वाईज मॅनर प्रोग्रेस झाला आहे आणि आता कोणते प्रॉब्लेम फेस करताय, कोणते चॅलेंजेस आहे, यू नीड टू फर्स्ट आयडेंटिफाय दॅट चॅलेंजेस, दॅट प्रॉब्लेम. त्यांनी जे केलं दॅट इज अप टू यू or up to them, but later you what need to reduce and then align your idea of thought process with that challenges. आणि त्याच्या challenges मधला तुमचा डेल्टा पार्ट जरी तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकले तरी दॅट इज द बेस्ट. इवन डेल्टा पार्ट इज दॅट क्लियर. then filling the patent application in patent office or online also. Then publication on the application, request for examination, you need right putting the patent, publication of application once you put, then request for examination. तुमच्यासाठी अशी खाली बसलेली नाही आहे की तुम्ही पेटेंट सबमिट केलं तर मी रिव्ह्यू करतो. नो, यू नीड टू सबमिट दॅट बटन एक्झाम रिक्वेस्ट फॉर द एक्झामिनेशन. तुमचा हा व्हॅलिडेट आहे का, तुम्हाला तो प्रोडक्ट पब्लिश करायचा आहे, तुम्हाला तो ग्रँट करायचा आहे, तुम्हाला तो कोणाला द्यायचा आहे, इन्व्हेस्टरला द्यायचा आहे. अशी जर तुमची आयडिया असेल तर त्या सिच्युएशनला यू प्रोसेस फ्रॉम युअर साईड. So you are requesting to those office through the request for examination. If whatever data you have submitted, whatever idea you have submitted, please examine as per the design parameter, as per the design specification. Then later respond to the objections. आता हा एक्झामिनेशनला गेल्यानंतर तो काय करणार, एक्झामिनेशनचे त्याच्यावरचे क्लेम आयडेंटिफाय करणार. तुम्हाला जसं एखादा प्रश्न जर आपण उत्तर सोडवलं तर त्याच्यावर जे काही क्वेरी आपल्याला रिमार्क दिला जातो, बरोबर, दॅट रिमार्क इज नथिंग बट एक्झामिनेशन हाऊ यू प्रोव्हाइडेड. देन लेटर रिस्पॉन्ड टू दॅट ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन म्हणजे त्यांनी जे ऑब्जेक्शन यूज केले आहे की ह्या क्लेमवर मला असं वाटते किंवा हा प्रॉब्लेम असू शकतो किंवा हे स्पेसिफिकेशन तुम्ही आयडेंटिफाय करा किंवा ह्या डायमीटरसाठी याचं डिझाईन किती असेल, असे त्यांचे जे क्वेश्चन आहे यांना तुम्हाला पॉझिटिव्हली त्याला चॅलेंज करता आलं पाहिजे, त्यांना रिस्पॉन्ड करता आलं पाहिजे. Then and then only after respond to the objection, grant of the patent. Is that clear? किंवा आणि या सरासरी याला वेळ लागतो तुमचा 1 वर्ष लागतो. मेजर कॅटेगरी असेल तर जास्त लागतो. Is that clear? So this one is the generalized procedure how to fill the patent, how to grant it. Then drafting and filling the patent application. आता याच्यासाठी खूप काही होतं. फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, I will send that data to Mudesar also. What kind of draft will be there in form under this one is the stage under form 2 and stage under form 1. हे तर application पण आहे. हे सगळे डॉक्युमेंट तुमचे सगळे इनपुट केले फिलअप करावे लागते. जे जे नाव ईमेल आयडी सगळं त्याचे रिझल्ट्स विचारले जातात. खूप काही डॉक्युमेंटरी आहे त्याच्यामध्ये, पण एवढं पण कॉम्प्लिकेटेड नाही. इफ यू अलाइन ऑल द प्रोजेक्ट डिझाइन फ्रॉम युअर साइड तर नथिंग इज डिफिकल्ट. The benefit of filling a provisional application is that one can secure a prior date of filling which is crucial in the patent for also one gets 12 marks. त्या एवढा वेळ लागू शकतो. Publication of application, सेम प्रोसिजर.